वेलकम बच्चों। अज अपना 8th लैक्चर एंड 8th लैक्चर अगेन न्यूमैरिकल्स से बड़े सौखे न्यूमैरिकल ने। ठीक है, हुण इहदे लई जरूरी की है कि बस तुहानूं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आना चाहिए एंड तुहानूं पहचान करनी होनी चाहिए कि किहड़े सीरीज च कैपेसिटर लगे ने ते किहड़े पैरेलल च लगे ने। सो पहला क्वेश्चन जिहड़ा है उहनूं शुरू करांगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। जिन्ने वध तो वध न्यूमैरिकल कर सकीए इस लैक्चर च उन्ना वधिया। सो पहला किहड़ा बेटे कि अपने कोल एक कैपेसिटर है 3C कैपेसिटेंस का, ठीक है, एंड उन्होंने आप एक 5C कैपेसिटर आ पिया, एक C कैपेसिटर आ पिया, इन्हां इदां लगा के ते इत्थे आपां एक कैपेसिटर C होर लाता, राइट। आ दो पॉइंट ने, इन्हां दोनों पॉइंटां दे अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कढनी है। गलत धारनावां की ने कि बच्चों नूं कन्फ्यूजन इस गल ते हुंदी है कि उन्हां नूं कई वारी ये लगन लग पैंदा कि ये दोनों जने पैरेलल च ने, बट ये पैरेलल च नहीं है। पैरेलल च कैपेसिटर नूं चैक करने का तरीका यह है कि तुसीं पहले नंबर पर चलो मान लो कि आप जिथे भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस करनी होती एक बैटरी इमेजिन कर ली है, एक इमेजिनरी सर्किट है वाला, ठीक है। हुण जिहड़ियां आ वालीआं प्लेट्स ने, क्योंकि पॉजिटिव ਉਹਦੇ वाले पासे ने टर्मिनल वाले पासे ये पॉजिटिव होणगियां है ना, ते आ नेगेटिव होणगियां जां इहनूं आपां अर्थ टर्मिनल 0 वोल्ट ते भी कह लईदा, इक्को ही गल है, फर्क नहीं पैंदा। पॉजिटिव प्लेट्स तां आपस में मिलदियां ने बेटे, पर जिहड़ियां नेगेटिव प्लेट्स ने, जिहड़ियां अर्थ प्लेट ने, वो आपस में सीधियां नहीं मिलदियां, विचकार इन्हां दा ये रास्ते च आ जांदे ने। कंडीशन ये है कि दोनों जिन्होंने तुसीं पॉजिटिव कहो आपस में मिलनियां चाहिए, जिन्होंने नेगेटिव कहो वो आपस में मिलनियां चाहिए ने। आप बहुत प्रैक्टिस करनी आ जाती। सो इस करके ये जिहड़ा है मतलब इन्हों आप पैरेलल च नहीं कहांगे। हुण गल ये दोनों पक्का पैरेलल च ने। हुण जे पैरेलल च ने तो पैरेलल दे विच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किवें कढी दिंदी है? सिंपली सब नूं ऐड करके जिन्ने भी होण। हुण अपने कोल तां है ही दो जने ने, 5C ते C किन्ने हो गए? किन्ने हो गए? जे बेटे तुहानूं आउंदा है ना, तुसीं अपने आप भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। मेरे तो पहला करो, ऑरली करने की कोशिश करो जिन्ना ज़्यादा हो सके। 6C जो आप कॉम्पीटिशन च जाने इदां दे क्वेश्चन तो वैसे ही चुटकी च हो जाते हैं, ठीक है। हुण 3C ते 6C की गल करो। हुण मैं तुहानूं दस्सां अगेन अजे भी ये पैरेलल च नहीं है, ऑफ कोर्स आ मिल गया, लेकिन आ दोनों प्लेट्स दे विचकार आउंदा रस्ते च, ठीक है। हुण आपां की करांगे, इन्हां तो हुण पुछांगे भी तुहाडी आपस च कोई रिश्तेदारी हैगी कि ना। देखो जिहड़ा चार्ज मैनूं पॉजिटिव मिल गया इत्थे नेगेटिव आएगा, एंड जिहड़ा मेरे इधरले पासे पॉजिटिव होना सी सारा इत्थे चला गया। जो चार्ज जिन्ना इत्थे होवे उन्ना ही उत्थे जावे। यानी कि मैं एक गल कहां भी कैपेसिटर दीयां दो ही लत्तां हुंदियां बेटे, एक लत्त एक पासे, दूजी लत्त जे दूजे कैपेसिटर नूं मिले है ना, ये उवें ही है जिवें दो दोस्त खड़े होण ते एक बाह फड़ी होवे उधरों ते एक बाह उधरों फड़ी होवे, समझदे हो? ये इहनूं आपां सीरीज च बोलदे हां। तां इदां दे केस च चार्ज सेम रहिंदा है। ओके चलो, जे सीरीज च ने, सीरीज च इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किवें कढी दी? 1/CS इज इक्वल टू कितना? 1/3C प्लस 1/6C, ठीक है। ये एलसीएम कितना आया? 6C आ गया बेटे, ते ऊपर कितना बनेगा? ऊपर कितना बनेगा? इत्थे 2C ते इत्थे कितना? 1C। इहदा मतलब कितना आ गया? ये CS बराबर आ गया आ कितना? 2 2 2 ते इत्थे कितना? 1 1 1 एंड ये कितना बन गया? 3 3 डिवाइडेड बाय 6 आ 3 हो गया ना। 3 डिवाइडेड बाय 6 कितना हो गया? 2 तो CS कितना आ गया? 2C, राइट। हुण जेड़ा तुहाडा 2C आ गया इन्हां दोहां दी जगह ते, ਉਹ 2C नीचे वाले C ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਰੱਖਦਾ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹ C ਤੇ ਉਹ 2C ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਪੱਕਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੀ ਨੇ ਬੇਟੇ? ਪੈਰਲਲ ਚ ਨੇ। ਜੇ ਪੈਰਲਲ ਚ ਨੇ ਤਾਂ C ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 2C plus C, यानी कि कितना आंसर आ गया? 3C। दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਬਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੰਬੀਰੀ ਘਮਾਈ ਜਾਨੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਅਗਲਾ क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। क्वेश्चन ये है कि अपने को एक कैपेसिटर C लाया पहला, देखो कितने नज़ारे आते हैं, एंड फिर उस बाद आप किया कि दो कैपेसिटर लाए आवे, ये भी दोनों C वाले ने। फिर की किया कि एवें दे बेटे 4 लाते, राइट। एंड फिर की किया ए C ये भी C वाले ने। इस बार की किया 8 लाते। फिर कितने लाते बेटा? पहला 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16 लाते, लाई गए अप टू इनफिनिटी लाई गए। आ लास्ट पॉइंट B है, इधर पॉइंट A है। इन्हों असीं बोलते हैं ये इनफाइनाइट नैटवर्क है। हुण इस नैटवर्क की आपां इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस करनी, वेरी ईजी क्वेश्चन, ठीक है। की याद होना चाहिए? तुहानूं याद होना चाहिए कि जदों भी GP बने तो उहदे सम का फॉर्मूला आ होंदा है। मैं तुहानूं करवाया होया बेटे, ठीक है। कोई गल नहीं, आपां डिस्कस करते हैं, देखते हैं। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਚ। ਆ ਪੱਕਾ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਕੀ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਆ ਵਾਲੇ ਪੈਰਲਲ ਚ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਖਦੇ ਵੇ ਨਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਪੈਰਲਲ ਚ ਨੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟਸ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲੇਟਸ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ?
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਉਰੇ ਕਿੰਨੀ ਬਣੇਗੀ ਬੇਟੇ 2C, ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ, ਪੈਰਲਲ ਚ ਸਿੱਧੀ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਅਗਲੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣੇਗੀ ਫਿਰ, ਕਿੰਨੀ ਬਣੂਗੀ 4C, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ 8 ਹੋਣਗੇ 8C, ਐਂਡ ਉਹ ਲਿਖੀ ਥੋੜੀ ਜਾਣਾ ਬਸ ਸੋ ਔਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਪੈਸਿਟਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਹ ਆਪਸ ਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬੈਟਰੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਤਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਆ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਹੈ, ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਜੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨੇ, ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ? ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀ ਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੇਸ 1/c ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਬੇਟੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੋੜੀ ਗਏ ਕੀ ਕਾਮਨ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ 1/c ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ 1, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹਾਫ, ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ 1/4, ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ 1/8 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨੇ। ਆਹ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀਪੀ, ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ 10th ਕਲਾਸ ਵਾਲੀ ਏਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਫਸਟ ਟਰਮ ਹੈ, ਇਟਸ ਜੀਪੀ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਹੈ ਉਹ 1 ਹੈ, ਰਫ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਟਰਮ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਏਪੀ ਚ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਹਾਫ ਆਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਹਾਫ ਆਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹਾਫ। ਜਦੋਂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਤੱਕ ਜੀਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਇਦਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ 1 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਨ ਸੱਚ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੇਟੇ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ a/1 - r। a ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ, ਤੇ r ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਰੇਸ਼ੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ। ਤਾਂ 1/c ਇੰਟੂ ਲਵਾਓ ਬੇਟੇ, ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਥੇ ਲਵਾਓ। ਫਿਰ a ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਣ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ 1 ਅਪੋਨ 1 - r ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 1 - ਹਾਫ। ਤਾਂ 1 - ਹਾਫ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1 - ਹਾਫ ਇਜ਼ ਹਾਫ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹਾਫ ਆਇਆ, ਹਾਫ ਦਾ 2 ਉਲਟ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2/c। ਤਾਂ 1/c ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਇਜ਼ 2/c। ਤਾਂ c ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ c/2 ਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਓਕੇ ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਦੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਗਲੀ ਟਾਈਪ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਬੇਟੇ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂ ਇਰੇਜ਼। ਬੇਟੇ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਨੈਟਵਰਕ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਲੈਡਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈਡਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਾਈਨਾਈਟ ਸੀ ਲੈਡਰ। ਇਹ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਲੈਡਰ ਹੈ। ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਇਸ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਲੈਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਉਹ ਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੀ, ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਏਗਾ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਵਾਰ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਟ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ C। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, C ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪੁੱਤ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਆ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਨੈਟਵਰਕ ਲੱਗਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, C। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹ ਤਲਾਬ ਬਣ ਜਾਊਗਾ? ਨਹੀਂ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਪਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਦੋਗੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਹੈ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣਾ 2 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ ਤੇ 1 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ, ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਕੇ ਕੱਢ ਲਓ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪਾਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਬਚਿਆ, ਹੁਣ ਦੱਸ ਉਹਦੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਬਚਿਆ ਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਉਨੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, C। ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, C ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਬੇਟੇ? ਆਹ ਸਾਰਾ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, C। ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈ, ਆਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਲਈ, ਇਹ C ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਕੱਢ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਕੱਢ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਿਛਲਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਾਲਟੀ ਪਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, C ਹੈ। ਸੋ ਪਰ ਹੁਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਖੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ? ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੀ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਪੈਰਲਲ 'ਚ। ਜੇ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਨੇ ਤਾਂ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ, 2। ਆ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਨੇ ਨਾ,
ਤਾਂ 2 C ਤੇ 1 ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣੂਗਾ C+1 ਮਾਈਕਰੋ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਓ, ਇਹਨੇ ਫੈਰਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ? ਆ ਪਿਆ A ਪੁਆਇੰਟ, ਆ ਪਿਆ B ਪੁਆਇੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨੇ ਬੇਟੇ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ, ਜੇ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਨੇ ਤਾਂ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਦੱਸੋ? ਸੀਰੀਜ਼ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ C ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਿੰਪਲੀ C ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਫਿਰ 1/C ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 1/2 प्लस 1/C+1। रिमेंबर मैं तो क्या है कि न्यूमेरिकल करने लगे माइक्रो ना लिखा करो, आंसर च पा दिया करो, ठीक है। हुण ए ते ए मिलके फिर समुंदर बना गए, यानी कि ता इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी है C, ठीक है। हुण इहनूं सॉल्व कर लो बेटे, एलसीएम कितना आएगा 2 × C+1, ऊपर कितना जाएगा C+1 ते प्लस दा 2 कितना बन गया C+3 डिवाइडेड बाय कितना 2C+2 इज इक्वल टू कितना इधरले पासे 1/C। क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 2C+2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ C² + 3C। ਹੁਣ C² 2C ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ 3C ਚੋਂ 2C ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ C, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ 2 ਵੀ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਬੇਟੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਓਗੇ? ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਨਗੇ ਬੇਟਾ C² + ਦਾ 2C - ਦਾ 1C - 2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਾਂਗੇ ਨਾ, ਆ ਤੋੜਤਾ, ਕੀ ਕਾਮਨ ਆਏਗਾ ਹੁਣ ਦੋਹਾਂ ਚੋਂ? ਇਧਰੋਂ C ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ C+2, ਇਧਰੋਂ -1 ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ C+2। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਚੋਂ ਕੀ ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟੇ C+2 ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ C, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ -ਦਾ 1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿੰਨਾ 0। ਹੁਣ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 0 ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਧਰ ਜਦੋਂ C+2 0 ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਣ 0 ਹੈ C - 1 0 ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ 0 ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ C ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟੇ -2 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज है ना, एबिलिटी टू होल्ड चार्ज ਜਾਂ स्टोर इलैक्ट्रिक एनर्जी नेगेटिव थोड़ी आ सकती है। एंड इतों C कितना आ गया 1, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਨੈਟਵਰਕ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹਦੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 1 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ। ਹੁਣ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰਾਦਾ, ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰ 1 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਯਬ ਕਾ ਤੋਂ ਪਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਕਦੀ 2 ਕਦੀ 1 ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਲਾਇਆ, ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਫਿਰ 1 ਆ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਪਿਛਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਰਕੇ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੈਟਵਰਕਸ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਕਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਐ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵੋਲਟੇਜ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿਓਗੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਤਾਂ ਲੈਡਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਿਖ ਕੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਸੀ ਗਿਆ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆ ਵਾਲੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆ ਵੀ C ਹੈ, ਆ ਵੀ C ਹੈ, ਆ ਵੀ C ਹੈ, ਆ ਵੀ C ਹੈ, ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਲਕੁਲ, ਆ ਵੀ C ਹੈ, ਆ ਵੀ C ਹੈ ਐਂਡ ਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। मे भी फ्रैक्शन आ जाए नो प्रॉब्लम, सॉल्व करना बस, ठीक है। आगे चलेंगे, अगलियां प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा सौखियां बेटे, ठीक है, बहुत ज्यादा सौखियां, क्योंकि उहदे च बहुत ही ज्यादा कैलकुलेशन आपां नूं नहीं करनी पैनी, सीधे आंसर बाहर ने बस, ठीक है। तो उहदे लई आपां नूं किहड़े-किहड़े फॉर्मूले होने चाहिए, पहला मैं तुहाडे लई ओह लिखदा। नंबर 1 ते किसी भी कैपेसिटर दी कैपेसिटेंस दा फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, जो विचकार मीडियम वैक्यूम होवे तां आह। जेकर तुसी पूरे कैपेसिटर दे विचकार मीडियम भर दिओ, इत्थे कोई डायलैक्ट्रिक जिंदा डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट के है, फिर सी कितने बराबर हो जाता है के टाइम्स ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। नोट करिए बेटे, अच्छी प्रॉब्लम्स ने, बहुत मजा आने वाला है। 1 2 अब तीजी गल सुनो, तीजी गल की बेटे कि जेकर तुहाडे कैपेसिटर दे प्लेट से विचकार तुसी एक डायलैक्ट्रिक स्लैब पा दिओ, डायलैक्ट्रिक जिंदा डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट के है, आ डिस्टेंस डी है, आ टी थिकनेस है, इस केस च इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में भी तुहानूं याद ना होवे, आपां इहदी डेरिवेशन कीती है, इहनूं आपां डेमोनस्ट्रेशन नाल प्रूव भी कीता होया बेटा, अपनी डेमोनस्ट्रेशन बहुत घैंट सी इहदी, आ फॉर्मूला हुंदा है। एंड चौथी गल, जेकर विचकार कंडक्टिंग स्लैब आ जाए,
टी थिकनेस की आ डिस्टेंस डी है, इतों ही बनाया से बेटे आप। इन दैट केस के जिहड़ा है के वो कितना बन जाता जो मैटल आ जाए तो इनफाइनाइट हो जाता है। जे के इनके अच्छा एक गल होर पहला मैं दसदा फिर गल करदा, जे के इनफाइनाइट हो जाए मैटल के लिए तो फिर सी किहदे बराबर आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाय जो इत्थे इनफिनिटी पर हो गया तो समथिंग डिवाइडेड बाय इनफिनिटी 0 तो डी माइनस डी। ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟਲ ਪਲੇਟ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਥਿਕ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਡੀ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਟਲ ਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਬੇਟੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲਾ, ठीक है। ये ई केड़ा फॉर्मूला है, ये ई जेड़ा अंदर होवे किसी भी मटीरियल दे उरे उरे, ठीक है। जो आप कोई कंडक्टिंग प्लेट रखते हैं, वैसे तो मैं गल दस रहा मेरे को, ठीक है वधिया समझाउंदा एक ढंग है बेटे, बस कह लो खेडन दी गल्लां ने, बाकी ये हुंदा किसी मैटल के अंदर ई जीरो हुंदा बेटे। बहुत सारिया डेमोनस्ट्रेशन अगेन आप करके देखिए। फैराडे केज याद है ना सारिਆਂ ਨੂੰ, फैराडे केज भी यही सीखा सी, आप करके भी बना के भी देखा सी ਉਹਨੂੰ। जे ई अंदर जीरो है तो जे इतने जीरो पर हो गए तो जीरो इज इक्वल टू ई नॉट बाई के, तो पक्की गल है कि समथिंग डिवाइड मतलब ई नॉट तो नॉन जीरो डिवाइडेड बाई के जीरो आ रहा है, तो पक्की गल है फिर के किनू अप्रोच करना चाहिए इनफिनिटी ਨੂੰ, इदा तुम याद रख सकते हो, ठीक है। सो किसी ने पूछा सीगा एंड मैनू नहीं पता भी वो हुण देख रहा कि नहीं देख रहा, एंड आई फॉरगॉट टू आंसर। सो ये उसका आंसर है बेटे, ये तुसीं नोट कर लिया, ओके। सो पहला क्वेश्चन की है कि अपने कोल आ दो प्लेट्स ने, बनावांगा मैं इदा उदा एवें ने वैसे, एंड इन्हां च डिस्टेंस डी है, ठीक है। कितना डिस्टेंस है डी। हुण प्लेट्स का एरिया है, इन्हां दे बिल्कुल विचकार ना एक लिया के वेरी वेरी थिन शीट, याद रखो कोई वेरी वेरी थिन शीट लिया के रख दी विचकार बिल्कुल मैटल दी। इन दिस केस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी, बिल्कुल विचकार रखी, ठीक है। ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਪੈਸਿਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ। ਕਿਵੇਂ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਲਾਓਗੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਆ ਪਲੇਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟਲ ਰੱਖੋਗੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮੈਟਲ ਦੇ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਾਂਗ ਬਣਾਦਾ, ਸੌਖਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਪਲੇਟ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। तो हम जे पॉजिटिव है तो मैटल की इधरली साइड ते इलैक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाएंगे, इधरली साइड ते की आ जाएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो फिर इहदे करके इधर की आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, है ना। हुण ये वाला केस ते एक आ वाला केस, दोनों च मैनूं फर्क समझाओ की हुंदा। उरे की हुंदा सी भला कि जो बैटरी पॉजिटिव दिंदी सी प्लस क्यू, आ वाली प्लेट ते माइनस क्यू हुंदा सी, जिहड़ा इधरली साइड ते प्लस क्यू हुंदा सी तार जी ला के आपां इत्थे लै जांदे सी, तो प्लस क्यू इत्थे चला जाता सी। बेसिकली इस केस ते इस केस फर्क ही है, विचकारली तार गायब है, आ प्लेट एक बन गई है, मेरी गल समझ गए। एंड इस करके इसे जब प्लेट है नाल जुड़ गई तो एक साइड ते माइनस है, दूसरी साइड ते प्लस क्यू, इहदा मतलब ये एक्चुअली दो कैपेसिटर बन गए बेटे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। किहड़े किदां दे कैपेसिटर बन गए, सीरीज च, है ना। हुण जदों सीरीज च बन गए तो फिर ये डिस्टेंस कितना बेटे, आ वाला जे टोटल डी सी दा ये डी बाई 2 है, आ भी कितना हो गया डी बाई 2, आ एरिया कितना है ए, आ वाला एरिया कितना है ए प्लेट्स का। तो हुण जेकर ये दोनों सीरीज च ने तो इहदी पहला कैपेसिटेंस कढ लो, इहदा नाम C1 रख लो। कैपेसिटेंस का की फार्मूला होंदा ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय आ डिस्टेंस बेटे, ये कितना हो गया डी बाई 2, ओके। एंड अरे डिस्टेंस डी बाई 2 है तो ये कितना बन गया 2a एप्सिलॉन नॉट बाय डी, इज दैट ओके। हुण दूजे दी गल करो, वो भी सेम टू सेम ही आ गया बेटे 2a एप्सिलॉन नॉट बाय डी, क्यों, क्योंकि सेम एरिया सेम डिस्टेंस, वही आंसर होना। हुण ये दोनों जने किहड़े कॉम्बीनेशन च ने, ऑफ कोर्स सीरीज कॉम्बीनेशन च ने। जे सीरीज कॉम्बीनेशन च ने तो फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किवें कढी हुंदी है, हुंदी 1/c इक्विवेलेंट, जे CS लिख दो, आ हो गया। जो बेटे इन्हां दोनों ने उल्टे जोड़ोगे, उन्हें उल्टा के जोड़ दो, ठीक है। जो जोड़ोगे तो d बाई 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस d बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, तो ये दोनों सेम ने, तो 2d बाई 2a एप्सिलॉन नॉट हो गया यार, एलसीएम सेम रहेगा ना, तो उत्ते 2d बन जाएगा, 2 नाल 2 की करेगा कटिया जाएगा, ये मतलब 1/CS कितने बराबर आ गया d बाई a एप्सिलॉन नॉट, तो ये तो CS कितने बराबर आ गया a एप्सिलॉन नॉट बाई कितना d, ठीक है।
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਬੜੀ ਘੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜੇ ਕਿ ਵੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਪੈਸੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਦਿਓ 20 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਕਪੈਸੀਟੈਂਸ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਕਪੈਸੀਟਰਸ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਲਾਓਗੇ ਇਦਾਂ 20 ਕਪੈਸੀਟਰਸ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਲੇਟਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕਪੈਸੀਟਰ ਲਈ 2 ਯਾਨੀ ਕਿ 40 ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਹੁਣ ਇਹੀ ਜੇ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਐਂ ਹੀ ਕਰ ਦੋ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਲੇਟਸ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਆ ਵੇਖੋ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ਤੇ 10 ਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਲੇਟਸ ਲੱਗੀਆਂ? ਉਵੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਕਿੰਨੇ 10 ਕਪੈਸੀਟਰ ਹੋ ਗਏ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਟੋਟਲ 10 ਹੋਰ ਬਣਾਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਲੇਟਸ ਲੱਗੀਆਂ ਬੇਟੇ? ਉਵੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ 40 ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ 21 ਕਿ ਨਹੀਂ? 21 ਹੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਖਰਚਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲੀ ਆਹੀ ਕੇਸ ਸਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਬੇਟੇ ਤਾਰ ਜੀ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ 2 ਕਪੈਸੀਟਰ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਰਚਾ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਘੈਂਟ ਸੁਣਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਪੈਸੀਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਸਲੈਬ ਪਾ ਦਿਓ, ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ C ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ A∈0/D - T। ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ, ਜੇ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਸਲੈਬ ਪਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਸਲੈਬ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਵੈਰੀ ਥਿਨ ਸ਼ੀਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੀ ਬੋਲਿਆ, ਜੇ ਵੈਰੀ ਥਿਨ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ T ਹੈ ਇਹ ਨੀਅਰਲੀ ਕਿੰਨਾ ਬੇਟੇ 0। ਜੇ T 0 ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕਪੈਸੀਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? ਸਿੱਧੀ A∈0 D। ਉਹੀ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਇਹੀ ਕਪੈਸੀਟਰ ਬੇਟੇ ਆ ਪਿਆ ਉਵੇਂ ਸੀ ਨੇ, ਐਂਡ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਕਿ ਆ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੇਟ ਸੀ ਇਦਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਹੋਰ ਰੱਖਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਫਿਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾਲ ਲਾਤਾ ਐਂਡ ਇਹ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਲਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਓ ਵਾਟ ਵਿਲ ਹੈਪਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ। ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕਪੈਸੀਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਆ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ D ਹੈ ਆ ਵਾਲਾ, ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ D/2 ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ D/2 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕਪੈਸੀਟੈਂਸ ਦੱਸਣੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਰ ਵੀ ਆਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਆਹ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਈ। ਅਰੇ ਯਾਰ ਆ ਗਿਆ ਚਾਰਜ ਇੱਧਰ, ਇਹੀ ਪਲੇਟ ਇਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਪਲੇਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ ਆ ਸਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨੀਚੇ ਹੋਵੇ ਕੀ ਕਰਤੀ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲੇਟ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ? ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਮਤਲਬ? ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਕਰੋ ਕਿੰਨੇ ਕਪੈਸੀਟਰ ਬਣ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਕਪੈਸੀਟਰ ਬਣ ਗਏ ਭਲਾ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੱਕ ਕਪੈਸੀਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੱਕ ਕਪੈਸੀਟਰ ਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਪੈਸੀਟਰਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 2। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਕਪੈਸੀਟਰ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਕਪੈਸੀਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟਸ ਨੇ ਬੇਟੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਲੇਟ ਹੈ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਕਪੈਸੀਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਈਏ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲੇਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਈਏ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ? ਪੈਰਲਲ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬੇਟੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਟਰੀ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ, ਬੈਟਰੀ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪਲੇਟਸ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜਾ ਸਟੈਪ, ਤੀਜਾ ਸਟੈਪ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਪੈਸੀਟਰ ਬਣੇ। ਚੌਥਾ ਸਟੈਪ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਪੈਸੀਟਰਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ? ਇਹ ਪੈਰਲਲ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਪੈਸੀਟੈਂਸ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਆਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। C1 ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕਪੈਸੀਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਕਪੈਸੀਟਰ ਦੀ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਬੇਟੇ? A∈0 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਕਿੰਨਾ? D/2 ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਦਾ ਸੇਮ 2A∈0 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ D ਸੇਮ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸੇਮ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕਪੈਸੀਟੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੋਗੇ? ਸਿੰਪਲੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ। ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ? 4A∈0 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਕਿੰਨਾ? D। ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਪਲੇਟਾਂ ਸਿਰਫ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਚਾਰਜ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਕੀ ਕਰ ਗਈ, ਵੱਧ ਗਈ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ C ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ Q/V। ਜੇ C ਵੱਧ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ V ਹੈ ਨਾ ਪੱਕਾ ਘਟਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਬੇਟੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਲੇਟਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 1 ਪਾ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਇਹੀ ਪਲੇਟ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉੱਪਰਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ D/3, ਟੋਟਲ D ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਇਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਹੈ ਨਾ ਵਧੀਆ ਜੇ ਸੌਖੇ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ, ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆ ਦੇਖੋ ਆਹ ਇੱਕ ਕਪੈਸਿਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਜੇ ਕਰਕੇ ਆ ਮਤਲਬ ਪਲੇਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਐ ਬਣਾ ਦਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਮੂੰਹ ਜਿਹਾ ਫਸਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰ ਬੈਟਰੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਆ ਪਿਆ। ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਕੱਢੀ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਕਰਵਾਓਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬੈਟਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਬੈਟਰੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਰਜ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 2। ਚਾਰਜ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਪਲੇਟ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆਏਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਲੇਟ 1, ਇਹਨੂੰ 2, ਇਹਨੂੰ 3, ਇਹਨੂੰ 4, ਦੱਸੋਗੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਪਲੇਟ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਪਲੇਟ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਏਗਾ, ਦੱਸੋ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੇਟਸ 1 ਐਂਡ 3 ਨੇ ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਪਲੇਟਸ ਪੱਕਾ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੇਟੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇਸ ਦੈਟ ਓਕੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਟੈਪ ਕਰ ਲਏ, ਬੈਟਰੀ ਮੈਂ ਹੀ ਲਾਤੀ ਸੀ, ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਤਾ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਪੈਸਿਟਰ ਬਣ ਗਏ, ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਪੇਅਰ ਬਣਾ ਦਿਓ 1, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ 2, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ 3। ਸੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਪੈਸਿਟਰਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 3। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਕਪੈਸਿਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟਸ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਆ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕਪੈਸਿਟਰ ਇਹਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਪੈਸਿਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਕਪੈਸਿਟਰ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਆ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਲਾ ਪਾਸਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਹ ਕਾਮਨ ਹੈ ਨਾ ਦੋਨਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਕਪੈਸਿਟਰਾਂ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕਪੈਸਿਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲੇਟ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਬੇਟੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ D ਹੈ ਐਂਡ ਆਹ ਵੀ ਡਿਸਟੈਂਸ D ਹੈ, ਟੋਟਲ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੂੰਹ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ D ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜੇ ਮੈਂ ਮਿਡਲ ਚ ਲਵਾਂ ਤਾਂ D/2 ਤੇ D/2 ਹਨਾ। ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਪੈਸਿਟਰਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 3। ਤਿੰਨੇ ਕਪੈਸਿਟਰਸ ਕੀ ਨੇ, ਪੈਰਲਲ ਚ। ਤਾਂ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੋਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਲਿਖ ਲਓ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ A ਐਪਸਿਲਨ ਨੋਟ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਕਿੰਨਾ D/2। ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਬੇਟੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ, C1 plus C2 plus ਕਿੰਨਾ C3। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ 3 ਟਾਈਮਸ ਕਰੋਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ 2 ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, 6A ਐਪਸਿਲਨ ਨੋਟ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ D। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਆ 2 ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ, ਸੋ 6A ਐਪਸਿਲਨ ਨੋਟ ਬਾਈ D। ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬੇਟੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪੇ ਇੱਕ, ਆਪੇ ਦੂਜਾ, ਆਪੇ ਤੀਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪੇ ਐਂਡ ਉਰੇ ਆਪੇ ਬੇਟੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕੀ ਬਣਿਆ ਇਹ, ਕੰਫਿਊਜ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ E ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ E ਤਰਸ਼ੂਲ ਜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜੇ ਮੂੰਹ ਇਦਾਂ ਫਸਾ ਦੇ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਆਪ ਹੀ। ਦੂਜਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲੇਟਸ ਲੱਭਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਪਲੇਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ
ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੋਊਗਾ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਆਹ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਪੈਸਿਟਰਸ ਗਿਣਾਓ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਗਿਣਾਓਗੇ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲੇਟ 1, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲੇਟ 2, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲੇਟ 3, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲੇਟ 4, 4 ਕਪੈਸਿਟਰ ਹੋ ਗਏ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਕਪੈਸਿਟਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਅਗੇਨ ਇਹ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ d ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ d ਮੰਨ ਲਓ, ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹ d/2 ਹੈ, ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ d/2 ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ? ਹੁਣ 4 ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ। ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ? ਇਹਦਾ ਹੀ 4 ਟਾਈਮਸ। ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ c ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗਾ? 4 ਟਾਈਮਸ a ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਕਿੰਨਾ? d/2। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟੇ? ਇਹ 8a ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਬਾਈ ਕਿੰਨਾ? d। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਵਧੀ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇਖੋ? 4, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ? 5। ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮਸ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ 'ਚ 6 ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? 8। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 2:3 ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ 33% ਵੱਧ ਗਈ, ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਮਾਗ ਲਾ ਲਈ। ਸੋ ਵੱਧ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਬੇਟੇ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਆ ਦੇਖਿਓ, ਬਸ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ ਆਪਾਂ। ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਬੇਟੇ L, ਐਂਡ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੈਡਥ ਹੈ ਪਲੇਟ ਦੀ ਹੈਗੀ X। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਹ ਕਿੰਨਾ, ਜੇਕਰ ਟੋਟਲ L ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ L/3 ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਹੈ, ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਬੇਟੇ ਆ ਵਾਲਾ D। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਬੇਟੇ 2D। ਇੰਨੀ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹਦੀ ਹੋਏਗੀ L/3, ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਚੌੜਾਈ ਹੈ ਨਾ ਪਲੇਟ ਦੀ ਐ ਕਰਕੇ ਐ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਉਨੀ ਜਿੰਨੀ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਲੇਟਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬੇਟੇ? X। ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਫਿਰ X, ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨੀ X। ਇਧਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? ਪੱਕਾ L/3। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ। ਉੱਪਰਲਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਦਿਓ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਜਾਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੈ, L/3। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 3D। ਹੁਣ ਆ ਦੋ ਪਲੇਟਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪਲੇਟ ਐ, ਆਪਾਂ ਪੱਤੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮੋੜਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਐ ਫਿਰ ਐ ਫਿਰ ਐ। ਤਾਂ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਕਰਨੀ ਬਿਟਵੀਨ ਥੀਸ ਟੂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇੱਥੋਂ ਚੱਕੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਬਣਾਤਾ, ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੈਟਰੀ ਲਾਤੀ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਪਲੇਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਨੈਗੇਟਿਵ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਫਿਰ ਕਪੈਸਿਟਰਸ ਗਿਣੋ, ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਗਿਣ ਲਓ, ਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ 1 ਨੰਬਰ ਕਪੈਸਿਟਰ, ਆ 2 ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 3। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਲਿਖ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸੋਚ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ 3 ਕਪੈਸਿਟਰ ਬਣਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲੇਟ ਹੈ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਇੱਕੋ, ਸੋ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੇਨ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਲਿਖਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਣੀ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੁ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬੇਟੇ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਬਣੇਗੀ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿੱਡੀ ਆਹ ਪਲੇਟ ਬਣੇਗੀ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਆ ਟੋਟਲ ਦਾ ਏਰੀਆ A ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪਲੇਟ ਦਾ ਏਰੀਆ A ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ 1/3 ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਚੌੜਾਈ ਉਨੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ LX ਸੀਗਾ, L into X, ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਏਰੀਆ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਹੋਊਗਾ L/3 into ਚੌੜਾਈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ X ਹੀ। ਸੋ ਜੇ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ A ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? A/3। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਬਸ ਬੇਟੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। A/3 ਏਰੀਆ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? ਇੱਥੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ D। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ? A ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਕਿੰਨਾ? 3D। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਿਖਾਓ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ? ਉਹ ਆਏਗੀ A ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਕਿੰਨਾ? 3 ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, A/3 ਐ ਲਿਖਦਾ।
a by 3 ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਥੇ 2d ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ a epsilon naught by ਕਿੰਨਾ 6d। ਸਿਮਿਲਰਲੀ C3 ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ a epsilon naught ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਕਿੰਨਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਫ ਕੋਰਸ by 3 ਤੇ ਇੱਕ ਨੀਚੇ 3 ਆਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 9d। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋਗੇ ਬੇਟੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ C ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ a epsilon naught by d ਕਾਮਨ 1/3 plus 1/6 plus ਕਿੰਨਾ 1/9। ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਸਭ ਦਾ, ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਐਲਸੀਐਮ ਆਏਗਾ ਸਭ ਦਾ 18। ਤਾਂ ਜਦੋਂ 18 ਐਲਸੀਐਮ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਲ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਐਲਸੀਐਮ ਦਾ, ਐਲਸੀਐਮ ਕੱਢੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਾ ਟੇਬਲ ਪੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 6 ਤੇ 9 ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 9 ਹੈ, 9 ਦਾ ਟੇਬਲ ਪੜੋ। 9 1s are 9, ਕੀ 9 6 ਦੇ ਟੇਬਲ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ 9 2s are ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 18, 18 ਇਹਦੇ ਵੀ ਟੇਬਲ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਟੇਬਲ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਟੇਬਲ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਐਲਸੀਐਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 18। ਇਹਨੂੰ 18 ਨੀਚੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ 6 ਨਾਲ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ 6। ਇਹਨੂੰ 18 ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੀਚੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ 3 ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ 18 ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ 2 ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, 6 ਤੇ 3 9, 9 ਤੇ 2 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 11। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 11 a epsilon naught divided by 18d। ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ, ਬਸ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਪੁੱਤ ਇਹ ਟਾਈਪਸ, ਇਹ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਵੇਂ ਦੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਲੇਟਸ ਨੇ ਬੇਟੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਅਮ ਭਰਤਾ ਬੇਟੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਡਲ 'ਚ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਭਰਿਆ ਆਪਾਂ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ K1, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਨਾ ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਹਦਾ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈਗਾ K2। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਬੇਟੇ ਇਨ ਸੱਚ ਕੇਸਿਸ, ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰੀ ਜਦੋਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਬੈਟਰੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਹਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ ਨੈਟ ਇਹਦੇ ਪਾਸੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਐਂਡ ਇਸ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਇਹਦੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਣਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਬਣ ਗਏ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ 1, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ 2 ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਬਣ ਗਏ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਕੀ ਨੇ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਲੈ ਲਈਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਨੇ ਤਾਂ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਟੋਟਲ d ਹੈ, ਆ d/2 ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ d/2 ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਰਾ ਹੀ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ K1 a epsilon naught divided by distance। डिस्टेंस कितना आएगा d/2। सो कितना बन गया 2K1 a epsilon naught divided by कितना d। ठीक है, ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬੇਟੇ, ਕੁਆਇਟ ਆਬਵੀਅਸ ਕਿ ਦੂਜਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਆਏਗਾ 2K2 a epsilon naught divided by ਕਿੰਨਾ d। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਨੇ ਤਾਂ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੋਗੇ, ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲੈ ਕੇ। ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਿਵੇਂ ਲੋਗੇ, ਲੈ ਲਓ ਬੇਟੇ, ਬਸ ਕਿੱਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਜੋੜੋਗੇ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜੋੜੋ, ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟੇ ਕਰਕੇ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ d/2a epsilon naught ਕਾਮਨ ਆ ਜਾਣਾ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਜੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟੇ ਕਰਕੇ ਕੱਢੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਹ ਕਾਮਨ ਆ ਜਾਣਾ। ਕਾਮਨ ਕੱਢਣਾ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੈਟਰ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਚੇਗਾ, ਉਲਟਾ ਹੋਇਆ K1, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਲਟਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਬਚੇਗਾ K2। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟੇ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਬਣ ਗਿਆ d/2a epsilon naught, ऊपर कितना K1 plus K2 आ जाएगा, तो नीचे कितना आ जाएगा K1 K2। तो जो इन्हें उल्टाओगे तो C कितने बराबर आ जाएगा 2, एक तो 2a लिख लो, एक K1 K2 डिवाइडेड बाय कितना K1 plus K2 इनटू कितना a epsilon naught डिवाइडेड बाय d। एक तो बेटे कंपटीशन च इदां पुछ लिया जाता भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दसो। दूजा तरीका की होंदा है कि एक क्वेश्चन होर पुछ लिया जाता इदां दे केसेस च कि जदों एवें जोड़िया जावे, एक जे एक मीडियम की डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, दूजे का डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट K है, कॉम्बीनेशन का इक्विवेलेंट डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, कॉम्बीनेशन का इक्विवेलेंट डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट कितना, मतलब जे आप कल्ला उन्हें भर देंगे तो वो भी इन्नी कैपेसिटेंस देता। असं कहा ठीक है मान लेने कि वो K, तो हुण इहदी जिहड़ी कैपेसिटेंस होएगी वो बराबर कितनी होएगी Ka epsilon naught by d। ठीक है, हुण सानू पता है कि जेकर आप सारा मीडियम K नाल भरिया होंदा इत्थे तो फिर जे उन्नी कैपेसिटेंस हुंदी ते इत्थे K दी जगह ते कौन आया होया, वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। वो ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ
ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ k ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 2k1 k2 by k1 plus k2 ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਕੈਪੈਸਿਟਰਸ ਕੀ ਹੋਣ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਇਦਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਬੇਟਾ, ਬਸ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਪਣੀਆਂ ਐਂਡ ਫਿਰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਲੈਕਚਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਸ ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਬੇਟੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਲ ਆਹ ਵਾਲੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੀਟ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜੇਈ ਮੇਨਸ ਵਾਸਤੇ ਓਕੇ ਨੇ ਇਹ ਨੂਮੈਰੀਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜੇਈ ਮੇਨਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈਕਚਰਸ ਆਉਣਗੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਓਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ ਸੀਨ ਉਹੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਉਵੇਂ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਸੀਨ ਬਦਲਿਆ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਅਮ ਭਰਿਆ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਭਰਿਆ ਪਤਾ, ਹਾਫ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ k1 ਮੀਡੀਅਮ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਦਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਆ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ k2 ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੋਊਗਾ ਭਲਾ? ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਭਲਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬੈਟਰੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਦਾਂ, ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ ਨੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਥਿਕਨੈਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ d ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ d ਰਹਿਣੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਹਾਫ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹੀ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਨੌਲੇਜ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਦੋ ਪਲੇਟਸ ਨੇ ਹਨਾ ਇਦਾਂ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਮੰਨ ਲਓ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਭਰਤਾ ਸਾਰਾ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਭਰਿਆ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹਾਫ ਕੀਤਾ ਭਲਾ ਇਸ ਵਾਰ? ਡਿਸਟੈਂਸ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਰਿਹਾ d ਭਲਾ ਕੀ ਹਾਫ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਪਲੇਟ ਦਾ ਏਰੀਆ a ਸੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹਾਫ ਪਲੇਟ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ, ਹਾਫ ਨੀਚੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੋ ਏਰੀਆ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ k1 a/2 ਐਪਸੀਲਨ ਨੋਟ i ਕਿੰਨਾ d। ਸਮਝ ਆਈ? d ਇਸ ਵਾਰੀ d ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਆਹ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਆ ਗਈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ k2a ਐਪਸੀਲਨ ਨੋਟ by 2d। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਿਖਤੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਐ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਐ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਆਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਐ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਹੋਣ। ਜੇ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਨੇ ਤਾਂ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੋਗੇ? ਸਿੰਪਲੀ ਐਡ ਕਰਕੇ। ਸੋ C ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸਮ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋਗੇ ਤਾਂ a ਐਪਸੀਲਨ ਨੋਟ by d ਕਾਮਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਬਚੇਗਾ k1 plus k2/2। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਕੈਪੈਸਿਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਲਲ ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬੜਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ k1 plus k2/2 ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਕੀ ਹੋਣ ਪੈਰਲਲ ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪੁੱਤ ਬਸ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਹ ਭਾਈ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ ਇਦਾਂ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਚ ਐ ਗਏ, ਆਹ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਭਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਪਿਆ ਆਹ ਚੱਕ ਕੇ ਦੂਜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਭਰਤਾ, ਆ ਪਿਆ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤੀਜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਭਰਤਾ, ਆ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ? ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬੇਟੇ ਇਸ ਵਾਰ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਵੇ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆ ਨੈਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆ ਨੈਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੋਨੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਉੱਪਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਨੇ ਬੇਟੇ ਦੋ ਜਣੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਐਵੇਂ ਨੇ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਦੋ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਪੈਰਲਲ 'ਚ। ਸੋ ਕਢਾਓ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ C1 ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਬੇਟਾ A/, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ K1, ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਪੱਕਾ A/2 ਹੈ ਗੁਣ 10y। ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਏਰੀਆ ਹਾਫ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਐਪਸੀਲਨ ਨੋਟ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਵੀ d/2, 2 ਨਾਲ 2 ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, d ਆਇਆ ਨਾ d/2, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ k1a ਐਪਸੀਲਨ ਨੋਟ ਬਾਈ d। ਸਿਮਿਲਰਲੀ c2 ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ k2a ਐਪਸੀਲਨ ਨੋਟ ਬਾਈ d। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਜਦੋਂ
ਤੀਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ C3 ਦੀ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟੇ, ਉਹ ਆਊਗਾ K3 A/2, ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹਾਫ ਹੈ, ਐਪਸਿਲਨ ਨੋਟ ਤੇ ਉਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੈ ਬੇਟੇ D, ਸੋ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ K3 A ਐਪਸਿਲਨ ਨੋਟ ਬਾਈ ਕਿੰਨਾ 2D। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਰਲਲ ਚ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ, ਆ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖਾਂਗਾ ਬੇਟੇ, ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ, ਚਲੋ ਕਰਵਾ ਦੋ ਬਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹਦਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਸੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, 1/l ਲਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਆ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ K1 K2 A ਐਪਸਿਲਨ ਨੋਟ ਬਾਈ D ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਸਕੁਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਊਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਮਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, A ਐਪਸਿਲਨ ਨੋਟ ਬਾਈ D ਕਾਮਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ K1 plus K2, ਤੇ ਆਹ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ K1 K2 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਕਿੰਨਾ K1 plus K2 ਤੇ ਇਨਟੂ ਕਿੰਨਾ A ਐਪਸਿਲਨ ਨੋਟ ਬਾਈ ਕਿੰਨਾ D, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ C ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਦਾ, S ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ CS ਆਇਆ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ ਚ, ਤੇ ਜੇ ਪੈਰਲਲ ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੋਟਲ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, C ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ, ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ CS ਪਲੱਸ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ C3 ਹੈ ਸਾਡਾ, ਆ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਖਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਦੋ ਬੇਟੇ, ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, ਕੀ ਕਾਮਨ ਆਏਗਾ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ, A ਐਪਸਿਲਨ ਨੋਟ ਬਾਈ D ਕਾਮਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ A ਐਪਸਿਲਨ ਨੋਟ ਬਾਈ D ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ K3 ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ, ਉਹ ਬਚਿਆ K1 K2 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਕਿੰਨਾ K1 plus K2, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਸਲੀ ਸੌਰੀ ਬੇਟਾ, ਆਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦਾ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਮਵਰਕ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਪਿਆ, ਆ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਰਾ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਪਿਆ ਦੂਜਾ ਤੇ ਆ ਪਿਆ ਤੀਜਾ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਆ K1 ਆ K2 ਆ K3, ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਕੱਢਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੱਢਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਟਾਈਮ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਪਾਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੱਭਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਅੱਜ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਪਲੇਟਸ ਨੇ ਆ ਦੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ D/3 ਥਿਕਨੈਸ ਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਨਾ ਵਾਲਾ, ਆ ਵਾਲਾ ਇਹ D ਹੈ, ਤੇ D/3 ਥਿਕਨੈਸ ਦੀ ਇੱਕ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਲੈਬ ਜਿਹਦਾ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ K। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਨਾ ਆ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਸਲੈਬ ਹੈ ਪੂਰੇ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਹੈ ਨਾ ਵਾਲੀ, ਇਹ 2D/3 ਹੈ। ਇਹ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਮੈਨੇ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ, ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ K ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਵਧੀਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਬੇਟੇ। ਹਾਲ ਹੈ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਈ, ਐਂਡ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬੈਟਰੀ ਭਾਵੇਂ ਉਲਟੀ ਲਾ ਦੋ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਈ ਬੇਟੇ, ਐਂਡ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਟੋਟਲ ਏਰੀਆ A ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਫ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, A/2। ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, A/2। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਆ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐ ਲੋ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਸਲੈਬ ਹੈ ਐ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ, ਐ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐ ਪੂਰੀ ਇੱਟ ਜੀ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੀ ਗੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਬੇਟੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਆਏ, ਦੂਜਾ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟਸ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲੇਟਸ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ, ਦੋਨੋਂ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਹੈ C1, ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, A ਐਪਸਿਲਨ ਨੋਟ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ, ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਾਤਾ ਸੀ, D - T ਹੁੰਦੀ ਥਿਕਨੈਸ D/3 ਪਲੱਸ T/K ਮਤਲਬ D ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 3 ਤੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਬੇਟੇ K, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ A ਐਪਸਿਲਨ ਨੋਟ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ D - D/3 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 2D/3, ਸਮਝ ਲਓ, ਪਲੱਸ ਦਾ D/3K, ਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਾਮਨ ਆਇਆ ਦੋਹਾਂ ਚੋਂ,
अरे d चों d/3 माइनस करिए बेटे इन्ना आउंदा आ d डिवाइडेड बाय 3 के एवें लिखता d/3 की आ गए कॉमन इहदा मतलब a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय कितना आएगा ये d/3 कॉमन आ गया और अंदर कितना बचा इहदे कोल 2 प्लस उहदे कोल कितना बचा 1/k आई होप तुसीं समझ गए होगे ठीक है एंड जो तुसी बस इन्हू सॉल्व करने की लोड़ नहीं ये c1 आ गया एक बार ठीक है c2 कितना आएगा उनकी गल कर लेने वो होगा a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय कितना इहदी गल करो एक गलती होगी बेटे गलती पता की होगी एरिया अपने को कितना लेना चाहिए सी अपन a/2 ठीक है ए हो गया हुण इहदी गल करते हैं इहदे च भी एरिया कितना लवांगे a/2 समझदे हो ना क्यों ते इहदी जिहड़ी इहदे च की होएगा d माइनस सिंपली t क्योंकि कंडक्टिंग स्लैब है तो इत्थे आएगा 2d/3 सो ये कितना बन गया a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय एक तो 2 नीचे जाना है एक d चो 2d/3 जावे तो कितना बनता d/3 जेड़ा नीचे वाला सी 3 ऊपर आ गया ऊपर वाला 2 सी और नीचे आ गया बेटे सो बेटा आ जेडे दो आ गए इन्हां दोहां नूं जोड़ देना है क्योंकि पैरेलल च ने ते जेड़ा आंसर आ गया वो तुहाडी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है सो आई होप कि तुहानूं जेडे क्वेश्चंस ने ये वधिया लगे होने हैं सो बेटे प्रैक्टिस करना तुहाडे हत्थ वास्ते ठीक है आई डिड माई पार्ट थोड़ा काम की है तुसी प्रैक्टिस करोगे कला सुनने नाल कुछ नहीं हुंदा ऑफ कोर्स है ना सो मैनू तो ये भी लगता होंदा है कि जेडे बच्चे चलते चलते इस वीडियो च नुमैरिकल वाली वीडियोज़ दे विच पंजाब दे विच एक प्रॉब्लम मैं देखी है बेटे तो मैनू पता है कि बच्चे बहुत घੱਟ इदां दे ने जिहड़े कि प्रैक्टिस करनी पसंद करते हैं ठीक है सो जे तुसी इत्थों तक वीडियो ते चल के आ गए ना मतलब पक्की गल है कि तुसी सिंसीयर हैगे हो एंड जिन्ने क सिंसीयर बच्चे ने वीडियो बनाई भी उन्हां लई गई है तो तुसी इनू वधिया प्रैक्टिस करियो ठीक है मिलते हैं नैक्सट लैक्चर दे विच मैं कनैक्टिंग वायर दीयां प्रॉब्लम्स करवाउणियां ने वो जिद्दी भी वीडियो बनी उन्होंने करवा के आप इस चैप्टर को खत्म करके अगले यूनिट वाल चलांगे सो बाय बेटे।